सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज असी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा है जी वो तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहे हैं। एक जलियांवाले बाग की ट्रैजेडी बारे असी अज डिस्कस करांगे। देखो वैसे तो जलियांवाले बाग बारा जो इंसीडेंट होया असी उहदे बारे बहुत कुछ जानते हैं, पर जदों इहदे नाल संबंधित सवाल पेपरां च आउण ते पेपर वाला ये जिद करके बैठा होवे कि असी तुहानूं जलियांवाले बाग चों वो सवाल पुछांगे जिहड़ा कि शायद तुहाडे चों कईयां नूं, सब नूं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकदा, कईयां नूं परेशान करे कि आ चीज़ भी जलियांवाले बाग नाल संबंधित आ। जो जलियांवाले बाग च होया उहदे नाल संबंधित हर खब्बे सज्जी चीज़ जो उहदे नाल किसी ना किसी तरीके जुड़ी सी ते तुहानूं वो पता होनी चाहिए है। असीं ये तुहाडे वास्ते अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लैके आ रहे हैं। सो ये साडा जिहड़ा कंटेंट आ बाईलैंगुअल आ, ठीक है। तुसीं बड़े ध्यान नाल कोई भी चीज़ होवे तुसीं इहनूं नोट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। जलियांवाले बाग की जिहड़ा इंसीडेंट होया सी, ट्रैजेडी होई सी। असल च ये ट्रैजेडी की शुरुआत हुंदी कित्थों आ? अंग्रेज भारत च आए सी, सब नूं पता है। 19वीं सदी लंघ चुकी सी, 20वीं सदी की शुरुआत सी। 1914 तो लैके 1918 तक का साल पहली विश्व जंग फर्स्ट वर्ल्ड वार के तौर पर देखा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जी हुई है, ठीक है, जी 1914 तो लैके 1918 तक हुई है। उस लड़ाई अंग्रेज जिहड़े आ वो भारत दे विच एक बहुत सख्त कानून लैके आउंदे आ कि असी तो पहली विश्व जंग फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़न चले हैं, किते मगरों भारत दे विच कोई साडे खिलाफ बगावत ना कर दे। उन्हां दा डर सच्चा भी सी। अमरीका च गदरी बाबे जिहड़े आ वो एक टास्क फोर्स बनाउंदे आ। इंडिया चों टास्क फोर्स करतार सिंह सराभे हुणी, सोहण सिंह भकने हुणां दे अंडर आउंदी है ते अंग्रेज़ां दे खिलाफ एक बहुत वड्डी जंग छेड़न दा ऐलान करदे आ पंजाबी। स्पैशली पंजाबी तां कहा मैं क्योंकि उन्हां चों बहुतात पंजाब दी सीगी। वो आके इत्थे अंग्रेज़ां दे खिलाफ एक बगावत दा सुर वजाउंदे आ। शायद पंजाब चों ते इंडिया चों इन्ना भरमा हुंगारा नहीं मिलता ते 1916 तक जांदे जांदे वो सारे फड़े जाते हैं ते अंग्रेज़ उन्हां दे खिलाफ सख्त धारावां दे तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हां नूं फांसी दिंदे आ जां बहुतिआं नूं काले पानी की सज़ा भेज दिंदे आ। 1915 च जदों पहला विश्व युद्ध चल रहा सी, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही सी, तो अंग्रेज़ां ने भारत च जिहड़ियां बगावतां उठ रही सी उन्हां तो बचन वास्ते एक कानून पास किया सी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, भारत की सुरक्षा का कानून। असल च उस कानून के तहत बहुत सख्त धारावां ला के जिहड़े परचे दर्ज किए जाते सी क्रांतिकारियों ते इन्हां परचियां का सब तो वड्डा शिकार होए गदरी बाबे। क्योंकि जदों ये कानून बनया उस टाइम पंजाब च, भारत च पंजाब च गदर लहर चल रही सी, जां बंगाल के पासे अनुसलीन समिति एक बंगाली शब्द आ, वो एक बगावत कर रहे सी। असीं घट पढ़ते हैं क्योंकि बंगाल के इतिहास च वध पढ़ी जाती है। आ जाओ जी मुद्दा। कहते जी हुण गल आ 1917 के समय की। उस टाइम भारत विच अंग्रेज़ां दे गवर्नर जनरल सी चैम्सफोर्ड। वो भारत च एक सख्ती भरिया कानून लैके आना चाहते सी जिहड़ा कि 1915 के लिआंदे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो भी खतरनाक होवे, भारत की रखिया के कानून तो भी वध खतरनाक होवे। उन्होंने एक साजिश कमेटी बनाई। साजिश कमेटी का मतलब वो कमेटी जिहड़ी भारत दे विच अंग्रेज़ां दे खिलाफ हो रही साजिश का पर्दाफाश करे तो इहो जिहा कानून लैके आवे कि कोई साजिश करने की हिम्मत ना करे। उस कमेटी के चेयरमैन रॉयल्ट साहब सीगे, इस करके कई बार उन्होंने रॉयल्ट कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। इस कमेटी की जिहड़ी देश धरोह कमेटी सी, सदेशन कमेटी कह लो, ठीक है, इहदा मकसद सी भारत च राजनीतिक अतवाद जिहड़ा सी उहनूं ठल पाउणी। असी जिन्हों क्रांतिकारी कहने हैं, अंग्रेज़ उन्होंने राजनीतिक अतवादी कहते सीगे। दोवां दी आपो अपनी सोच का फर्क सीगा, ठीक है। तो भारत के जिहड़े क्रांतिकारी सीगे वो बड़े खतरनाक कह लो अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ते साडे पॉइंट ऑफ व्यू नाल बड़े बहादुर सी। पहले विश्व युद्ध के दौरान गदरी बाबियां ने पंजाब दे विच पूरा अंग्रेज़ों की मत्त मार के रखी। उन्होंने दबाउण वास्ते ते होर कई बगावती सुर जिहड़े भारत विच 1914 तो लैके 18 पहली विश्व जंग के दौरान उठे, दबाउण वास्ते डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया तो उहदे वर्गा एक्ट ही लैके आउण वास्ते 1917 च एक कमेटी बनाई तो उस कमेटी ने 1918 दे विच अपनियां सिफारिशां यानी कि रिकमेंडेशनस दित्तियां सरकार नूं कि तुसीं एक इहो जिहा कानून होर लैके आओ। हुण उस कमेटी ने की किया सीगा, ठीक है, मतलब कि असल च की सीगा भारत दे विच ना भारत दे विच बहुत सारियां साजिशां भारत दे बाहरों
ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਤੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਉੱਠੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਇਲ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਰੋਇਲ ਐਕਟ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1815 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਰੋਇਲ ਐਕਟ ਕੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਇਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਰੋਇਲਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਹ ਪਾਵਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 1919 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਾਰ ਉਲ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ। 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਅਰਧ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ? ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 50,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੀਡਰਸ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ 11 ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਣਸਖਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਪੋਸਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਡਾਇਰ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ। ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 2 ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਾਈਸਰੋਏ ਸੀ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ, ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਸਾ ਦੇਖਣ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਜੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਲਸਾ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਾ 141 ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਫੋਰਸ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1000-1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ 291 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 376 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 337 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, CR ਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 337 ਨਹੀਂ, 337 ਨਹੀਂ, 291 ਨਹੀਂ, 379 ਨਹੀਂ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ, ਮੌਂਟੇਗ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੌਂਟੇਗ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰ। ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਰਜ, ਠੀਕ ਆ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਹਰੀ ਲਾਲ, WF ਰਾਈਸ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਾਰਜ ਬੋਰੋ, ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਾਮਸ ਸਮਿਥ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੇ HC ਸਟਾਕਸ। 7 ਮੈਂਬਰ, 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ 4 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ 3 ਇੰਡੀਅਨ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ 337 ਮਰਦ
41 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 379 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਦੇਈ ਫਿਰੋ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1913 'ਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਗਦਾਰ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁੱਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੋਇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਪਾਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਵੂਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਗ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਆਰਡਰਸ, ਰਿੰਗਣ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸ ਮਾਰਕੇਲਾ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਗ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਇਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਬਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ SGPC ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਸੰਬਰ 1919 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ
ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ SGPC ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1925 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਪਲਿਆ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਫਨ ਹੋਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਲੀਟ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAV ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1917 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਮਾਰਕਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, 1899 'ਚ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਊਧਮ ਸਿੰਘ 1919 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। 1919 ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਟੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੈਂਗਸਟਨ ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਸੀ 1919 'ਚ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੋ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਆ। ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1926 'ਚ ਪੈਰਲੈਕਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ। ਉਹ ਕੈਂਗਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੌਬ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰॉयट्स ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਰॉयट्स ਆਫ 1919। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਡਾਇਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਐਨ ਅਨਦਰ ਚਾਂਸ ਟੂ ਮੇਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਐਟ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਕਿ ਡਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਡਵਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਇਰ ਤਾਂ 1927 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਗਸਟਨ ਹਾਲ 'ਚ 1940 'ਚ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹੰਸਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 1975 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ MLAs ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1948 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਟ, ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ PPSC ਦੇ ਆ, PSSB ਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਚੱਲੂਗੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 80544 80544 00797, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।